고층 건물들이 숲을 이루고 있는 뉴욕. 끝없는 마천루 행렬에 입이 딱 벌어지기도 하지만 거리는 가는 곳마다 건물의 그림자가 드리워져 을씨년스럽다. 미국 사회의 단면을 떠올리게 하는 아이러니다. (150개가) 넘는 나라에서 모여든 이민자들의 나라 미국. 그곳에서 한국 출신의 한 여성 감독을 만났다. 한국 이름 김대실. 16년 전부터 다큐멘터리 영화를 만들었다는 김대실을 처음 만났을 때 그녀는 촬영 장비에 정신이 팔려 있었다. Best kind of thing that individual like myself who wants to do professional shooting can buy because I don't have much money. How much is it to begin with? This one's 3,200. I think it's probably the second best. I would think the most. Which is the first? This guy is. This one is 3,000. The other one is 3,500. The difference with both of them do 24 frames a second. They both do 30 and 24 frames. 24 is for guys who want to do film. Film is at 24 frames a second. It's the same rate. By the time you put that wide-angle lens on it, then it gets about as wide as this one over here. 요즘 카메라 시장에는 가볍고 비용도 저렴한 디지털 카메라들이 즐비하다. 군침 도는 물건들이 아닐 수 없다. 이런 거 하나 나는 샀으면 좋겠어. 왜 그런가 하면은 요 정도쯤 하나 내가 사면은 내가 다니면서 급한 대로 쓰면 좋은데 내가 그걸 못하니까는 참 좀 답답하다고. 그러나 김대실은 끝내 400만 원짜리 카메라 하나를 손에 넣지 못하고 돌아선다. 영화의 천국이라는 미국에서도 다큐멘터리 영화는 별로 인기가 없다. 상업성을 배제한다는 뜻에서 독립영화로 불리긴 하지만 감독의 활동 여건 역시 독립군의 그것과 다를 바가 없다. 다음으로 그녀의 발길이 향한 곳은 한 편집실. 올해 초 쿠바에서 촬영해온 테이프를 가정용 비디오 테이프로 전환하기 위해 이곳에 맡겨뒀다고 했다. One of them, yeah. Just brought them from Cuba, and you guys transferred them to VHS. 김대실, 그녀는 지금까지 7편의 다큐멘터리 영화를 완성하고 8편째를 제작 중이다. Oh, she's younger. What year was this? That? She's now 65 years old, and she's graduating from college. So, yeah, a long time ago. It's probably about 1960. Okay. Because she's same age with me. So that's the. 김대실 감독이 촬영한 대상은 쿠바에 사는 한인들이다. Let me see this. Yeah. That's my. 5, 60년 전 한국 역사의 경랑에 떠밀려 머나먼 쿠바까지 가게 된 사람들의 이야기. 그러나 김대실 감독은 아직 영화의 주제를 정하지 못했다고 한다. 당신이 다시 태어날 수 있었으면은 어디서 태어나고 싶으냐 그랬을 때 그 여자의 대답이 내가 다시 태어날 수 있으면은 우리 부모님이 태어난 그 땅에서 태어나고 싶다. 그것이 한국이든 핀란드든 미국이든 큐바든 그 땅에서 태어났으면 좋겠다. 그녀가 만난 쿠바의 한인들은 고국에 대한 그리움마저 잊어버렸다고 했다. 단지 다시 태어난다면 다시는 조국을 떠나고 싶지 않다는 말 한마디가 새 영화의 출발점이다. On your own editor, or you have our editor? Well, it depends on what your price is, and I'm so bad with this. Okay. Can you? Yeah. You just tell me how much you'd like to pay. Well, nothing. Nothing? 편집 비용을 흥정하면서 천연덕스럽게 공짜를 요구하는 김대실 감독. 농담처럼 얘기하고 편집 감독도 그렇게 받아들이지만 어쩌면 농담이 아닐 수도 있겠다. Yes. Yeah, and he has everything he needs. All All right. Okay, that's it. You're all set. Yeah. Thank Just need you. somebody to carry that box Yeah. there. Yeah. Take care. Yeah. Bye bye.
Yeah, thank you again. 영화를 만든 대가로 빚을 떠안고 늘 돈 걱정을 해야 하는 그녀는 가난한 다큐멘터리 영화 감독이다. 김대실 감독. 미국에서 활동하는 그녀의 이름 석자가 국내에 알려진 건 종군 위안부에 관한 영화를 통해서다. 같은 한국 사람들이 내가 텔레비전을 통해서 나갔을 때에 할머니 돈 많이 받으셨냐고 하는 그런 몰상식한 그런 몰인적한 말을 했을 때 나한테 오는 아픔, 그런 것이 다 한으로 나한테 쌓여서 이 가슴이 꽉 메인 것이 지금 나로 하여금 숨도 못 쉬게 기침만 나오게 하는 이 아픔이니까. 영화는 2년 만에야 완성됐다. 그 사이 가쁜 숨을 몰아쉬며 카메라 앞에 입을 열었던 분들이 유명을 달리했고 그들의 인터뷰는 유언이 되고 말았다. 할머니가 나한테 유언처럼 카메라 앞에서 한 얘기가 뭔가 하면은 나는 그냥 말로 사과합니다, 사과한다는 그것을 원하지 않고 일본 황제가 서류에다가 우리가 한 일은 100번 죽여도 잘못한 일이니 용서해 주십시오, 사과합니다 하는 거를 증명서를 써서 우리 대통령한테 갖다 주는 거를 원한다고. 그 할머니의 유언이었어요. 김대실 감독이 영화를 만들기 시작한 건 16년 전 그녀의 나이 50살이 넘어서였다. 사회를 보는 나름의 잣대가 생기고 인생의 깊이를 아는 나이였다고나 할까. 그래서인지 그녀의 영화들은 이기적이고 물질적인 세상 흐름과는 전혀 다른 색채를 띈다. 그녀가 관심을 갖는 대상은 주로 역사로부터 잊혀진 처절한 삶의 주인공들. 지난 16년은 다큐멘터리 영화답게 기록될 만한 가치가 있는 진실들을 찾아 나선 세월이었다. 김대실 감독이 사는 곳은 뉴욕시 외곽에 있는 작은 아파트다. So this one is essentially all about the 올해 초 쿠바에 갈 때 동행했던 조카가 찾아왔다. 영화와는 관련이 없는 평범한 직장인이지만 김대실 감독은 그에게 사진 촬영을 맡겼었다. 이것도 하나 해주고. So all this. 조카는 미국인이나 다름없이 커온 이민 2세. 그런 조카를 쿠바에 데려간 진짜 목적은 사진 촬영이 아니라 조국의 역사를 목격하게끔 하는 것이었다. Well, you can't tell me what to do. While I was very impressed with my aunt's knowledge and passion for the subject matter, I obviously couldn't relate to it as closely as she could. It was interesting to see the films and observe my aunt's passion, but it wasn't as the subject specifically wasn't as near to my heart as it is to hers, obviously. My being my parents' legacy, these films are your legacy, and so what my parents are passing on to the next generation is me and hopefully my children, and what you're passing on is your recorded history of the subjects that you filmed. And so that's the value. I mean, I thought that was clear that So that I have to fix. 역사는 과거다. 요즘 젊은 세대는 과거에 관심이 없다. 그러나 김대실 감독은 먼지투성이의 그 과거 속에 우리가 현재 겪고 있는 문제들의 씨앗이 살아있다고 믿는다. 43년째 미국에서 맞는 아침. 옷가방 하나 달랑 들고 미국 공항에 내렸던 유학생의 모습은 세월 저편으로 사라진 지 오래다. 가족은 남편 도널드 깁슨 뿐이다. 둘 사이에는 자식이 없다. Cereal left, so you can try this. This has. Okay. Think so. Yeah, alright. 독일 역사학자였던 남편은 미국 연방정부에서 공무원 생활을 하다 몇 년 전 은퇴했다.
Well, I want Bush to go, but more than Bush. Well, maybe not more than. But I would like Cheney to be kicked out of there. Oh, that will make my day. I will be so happy. You would not know. Yeah. 정치나 사회 현안에 대한 대화가 자연스러운 부부. 두 사람은 사회에 대한 관심이 많은 편이다. Fundamentally, what attracted me was the fact that she was independent and strong. That I wanted a woman who had strength, had her own independence, her own ideas, and that has certainly worked superbly well in our marriage. 황해도 신천에서 태어난 김대실 감독은 7살에 가족과 함께 월남했다. 고등학교에서 영어를 가르쳤던 김대실 감독은 24살 되던 해에 미국으로 건너와 종교 철학을 전공했다. 10년 동안 대학에서 종교 철학을 가르친 뒤에는 미 연방정부와 뉴욕 주 정부를 거쳐 미디어 프로그램 국장을 지냈다. 그곳에서 동갑내기 남편을 만났고 42살의 나이에 독신 생활을 청산했다. 그녀의 인생은 늘 확신에 차 있었고 목표가 뚜렷했다. 그러고 보면 대학 교수와 고위 공무원직을 지낸 뒤 뒤늦게 메가폰을 손에 든 것도 아주 이해 못할 일은 아니다. 어렸을 때부터 영화를 무척 좋아했어요. 그런데 이렇게 미국이라는 사회에서 대학 교수를 하고 공무원 생활을 하면서 점점 사회 의식이 강해지면서 영화가 굉장히 강한 재료와 이것이 방법과 수단이 되겠다는 생각이 들면서 또 예술을 좋아하는 눈을 가지고 또 인간을 위해서 무엇을 해야 되겠다는 생각을 가진 것이 한꺼번에 종합적으로 표현된 것이 내 생각에는 기록 영화였다고 봐요. 두 사람은 비슷한 시기에 은퇴를 했다. 국가에서 나오는 연금은 두 사람 생활하기에는 넉넉할지 모르지만 영화 작업에는 어림도 없다. 남편의 도움이 없었다면 그녀의 영화도 세상에 나오기 힘들었다. 내가 사할인에 가서 이 영화를 만들어야 되겠다. 그래서 남편이 어떻게 갈 작정이냐. 돈도 없고 네가 가본 일도 없고 그 먼 데를 내가 어떻게 가느냐. 그러니까는 어떻게 가는 거는 비행기를 타면 되고 돈은 어디서 구할 수가 있겠지. 그랬더니 남편이 어디서 구하겠느냐. 그래서 내가 너희 아버님이 비상시에 양로원에 갈 때를 위해서 우리 집에다가 맡겨놓은 5만 불이 있지 않느냐. 그걸 아직 너희 아버님은 건강하니까 우선 가지고 가서 만든 다음에 정말 그때 비상시가 돼서 돈을 못 갚게 되면 우리가 지금 살고 있는 집을 팔아주면 되지 않겠느냐. 김대실 감독은 늘 빚으로 영화를 시작했지만 남편은 그것을 불평한 적이 한 번도 없었다. 사할린에 가겠다는 말이 떨어지기가 무섭게 남편은 부모님 노후 자금을 헐어 필름 100통과 그녀의 여비를 만들었다. 남들이 다 외면하는 진실을 직시하며 고집스럽게 영화를 만들어가던 김대실 감독에게도 한 차례 큰 시련이 있었다. 2년 전 김대실 감독은 전 재산을 잃었다. 쫓겨난 것 같은 기분이야. 내가 여기로 오면은 불이 나서 쫓겨났지 않아? 그러니까 그런 기분이라. 뉴욕시에서 2시간가량 달려 도착한 뉴저지주. 2년 전까지만 해도 김대실 감독 부부는 이곳에서 살았다. 공직에서 은퇴한 뒤 두 사람은 영화와 글쓰기에 몰두하면서 평화로운 노후를 보내고 있었다. There's nothing there. Nothing. 그런데 김대실 감독이 안내한 곳은 온통 눈으로 뒤덮인 허허벌판이다. 소나무 숲을 등지고 있는 하얀 눈밭. 그러나 불과 2년 전까지만 해도 이곳에는 150평가량 되는 저택이 서 있었다. 두 사람의 퇴직금을 모아 장만한 집이었다. 남편 도널드의 호흡이 갑자기 거칠어진다. It's bad It always is. when you get out. Yeah.
Yes. they wouldn't film this. No. Take your time. It's okay. 화제였다. Do you think I can 크리스마스가 지난 어느 날 I'll 저녁. try, I think. Yeah. 그 아름답던 저택이 거짓말처럼 사라지고 남편은 연기를 많이 마셔 폐 질환까지 얻었다. 부엌에서 앉아서 밥을 먹고 있는데 저 소나무에 아주 그냥 굉장히 이쁜 빛이 있더라고. 그래서 이렇게도 신비로운 빛이 소나무에 있네. 그동안 우리가 밥을 먹는 동안에 눈이 왔나? 그러고 보다가 보니까는 부엌 전등이 꺼지더라고. 그 모든 것이 타는 데는 20분도 채 걸리지 않았다. 미국에서 쌓은 모든 추억과 재산, 그리고 영화를 만들면서 모은 자료와 필름들이 모두 불타버렸다. 보험으로는 잃어버린 것의 10분의 1도 보상받지 못했다. 김대실 감독은 자신에게 왜 이런 일이 생겼는지를 곰곰이 생각했다. 이 불을 놔가지고 내가 배운 게 있을까? 이거 불 나고 나서 보니까는 우리가 가졌던 물질이 굉장히 많았더라고. 근데 이게 다 없어지고 보니까는 나한테 오는 것이 그 물질에 대한 애착이라는 거는 정말 필요 없는 애착. 그러니까 그 애착을 이제는 정말 없애라. 그거보다도 더 중요한 건 뭐냐면은 고통받는 사람에 대해서 내가 느끼고 그들을 위해서 같이 울고 같이 웃으면서 일하자는 것이 내 생애 목적이었는데, 그러고 내가 그거를 한다고 생각을 했는데 하느님이 나보고 네가 말만 했지 느끼지 못했다. 그러니까 좀 느껴봐라. 스스로 내린 원인 분석과 결론대로 김대실 감독은 영화 만들기를 계속했다. 이곳에서 살 때 자주 들렀던 레스토랑. 웨이터는 다행히 두 사람을 기억하고 있었다. 그러나 시간이 지날수록 두 사람을 기억하거나 그들에게 닥친 재앙을 기억하는 이는 줄어들 것이다. 아무 일도 없었다는 듯이 이곳의 삶은 새로운 사건과 사람들로 채워질 것이다. 김대실 감독의 영화는 그렇게 무심히 흘러가는 세월 속에 절대 잊지 말아야 할 일들의 증언이고 기록이다. 수신료의 가치를 실현합니다. 여러분의 KBS